Hello students, welcome to this new lecture of the topic solution of nonlinear equations of the paper numerical methods. In the last lecture we seen how to find out root of the given equation by using Newton-Raphson method. In that lecture we have taken one example in which the given equation is a polynomial function, that is x cube minus 2x minus 5 equal to 0. Now in this lecture we are going to see another example to find out root of the given equation by using Newton-Raphson method. In this example there is an involvement of an exponential term, that is a raised to x. Therefore this equation is also known as a transcendental equation or a nonlinear equation. So let us see example to find out one of the real root of the given nonlinear equation, which is a transcendental equation, by using Newton-Raphson method. Example, find real root of the equation x into e raised to x minus 1 is equal to 0. Correct up to 4 decimal places by using Newton-Raphson method. Okay, एक इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे x into e raised to x minus 1 is equal to 0. त्या इक्वेशनचं रूट काढायचं आहे by using Newton-Raphson method. And we have to determine the root of the given equation correct up to 4 decimal places, that is your accuracy. Okay, म्हणजे 4 decimal places पर्यंत आपल्याला आन्सर करेक्ट काढायचं आहे. What is the algorithm to solve the given equation by using nonlinear equation? We seen in the previous lecture. You can refer that lecture once again. In the last lecture we also seen one example to find out root, and that equation is a polynomial equation. Now in this equation, in this example we have taken one equation in which there is an involvement of a exponential function, that is a e raised to x. Therefore this equation is a transcendental equation. Okay, whatever it may be the type of equation, either it is a polynomial equation or it is a nonlinear equation, the procedure is a same. Okay, let us solve. First of all, take the given equation as it is, as a f of x is equal to 0. What is the observation? आपल्याला RHS 0 पाहिजे. RHS 0 नसेल तर आपण RHS 0 करून घेतो. इथं ऑलरेडी RHS आपल्याला 0 करून दिलेली आहे. Therefore आपण डायरेक्ट काय करू शकतो, दिलेली इक्वेशन ॲज इट इज f of x म्हणून घेऊ शकतो. ठीक आहे, we have comma next line f of x is equal to, दिलेली इक्वेशन ॲज इट इज घ्या, x into e raised to x minus 1, इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे, आता इंटरवल काढूयात. इंटरवल काढण्यासाठी रॅन्डमली आपण पॉइंट चूज करतो. असे दोन पॉइंट चूज करतो की ज्या दोन पॉइंटला व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शन्सला अपोजिट साइन्स असतील. ठीक आहे, नसेल तर असं पण करू शकता. पहा, इंटरवल फाइंड आउट करण्याच्या अगोदर आपल्याला न्यूटन-रॅप्सन मेथड वापरायची आहे. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे न्यूटन-रॅप्सन मेथडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये देयर इज अ इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द टर्म f dash of x. f dash of x is nothing but derivative of the given function f of x with respect to x. म्हणजे पहिल्यांदा इथं डेरिव्हेटिव्ह काढून ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकते, कसंही. ओके, जशी रिक्वायरमेंट तशी आपण डेव्हलपमेंट करूयात. पहिल्यांदा आपण इंटरवल काढूयात. लेट अस फाइंड द इंटरवल इन विच द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज. फॉर दैट randomly we select the 2 points for which the values of the functions have opposite signs. Okay, for x equal to 0, x equal to -1 पासून सर्च स्टार्ट केला तरी सुद्धा चालू शकतो. मी x equal to 0 पासून स्टार्ट करतो. f of 0 that is equal to, whenever there is a x, replace that x by 0, that is the 0 into e raised to 0, म्हणजे पहिली टर्म असेल 0 minus 1 that is equal to -1 and which is a negative, that is a less than 0. ठीक आहे, for x equal to पुढचा सर्च पॉइंट असेल 1, comma f of 1 is equal to, whenever there is a x, replace that x by 1 in equation number 1, that is 1 into e raised to 1 minus 1, that is equal to, perform the calculations by using calculator. e raised to 1, e raised to 1, how to operate e raised to 1 that you know very well. ठीक आहे, कॅल्क्युलेटर तुमच्याकडे आहे. e raised to x हे येलो लेटरने प्रिंट केलेलं आहे कॅल्क्युलेटरवर, आणि येलो लेटरने लिहिलेली फंक्शन जर आपल्याला ऑपरेट करायचे असतील तर वी हॅव टू मेक यूज ऑफ द बटन शिफ्ट. ओके, शिफ्ट या बटनचा यूज करावा लागेल. शिफ्ट दाबून ln बटन प्रेस करा, म्हणजे e हा सिम्बॉल तुमच्या कॉम्प्युटरवर प्रिंट होईल, तुमच्या कॅल्क्युलेटरवर प्रिंट होईल. सॉरी, e raised to 1 पाहिजे, म्हणजे e raised to 1 minus 1 is equal to, direct value आली, that is a 1 point
1.7183. Okay, 1.7183 and which is a greater than 0 म्हणजे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? x इक्वल टू 0 ला व्हॅल्यू आली -1 विच इज अ निगेटिव्ह आणि x इक्वल टू 1 ला व्हॅल्यू आली पॉझिटिव्ह विच इज अ 1.7183. That is, we observe that f of 0 and f of 1 have opposite signs. Therefore, one of the real root of the given equation must lie in between 0 and 1. Okay, लिहूयात. Since we observe that f of 0 and f of 1 have opposite signs, therefore one of the roots therefore one of the root of the given equation, one of the roots हे सगळं लिहिणं कंपल्सरी आहे. one of the roots of a given equation lies in between किंवा lies in the interval असं म्हणलं तरी चालेल. lies in the interval म्हणजे चौकोनी ब्रॅकेट कोणती? 0 to 1. ओके, बरेच विद्यार्थी इथे चुकतात पहा. -1 to 1.71 म्हणतात. -1 to 1.71 ही व्हॅल्यू नाही किंवा ही इंटरवल नाही, ही व्हॅल्यूज ऑफ दी फंक्शन्स आहेत. ओके, इंटरवल आपली कोणती आहे? 0 to 1. ओके, नाउ इंटरवल काढली, पुढे काय करायचं आहे? येस, वी हॅव टू सिलेक्ट इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्यावं लागेल. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेण्यासाठी काय करायचं हे मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे. यू कॅन टेक एनी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन इन बिटवीन 0 to 1. 0 to 1 च्या बिटवीनची कोणतीही व्हॅल्यू तुम्ही इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणून कन्सिडर करू शकता. ओके, जर तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू कन्सिडर करायची या बाबतीत थोडासा प्रॉब्लेम असेल किंवा कशाने उत्तर लवकर येईल हे जर डिसाईड करता येत नसेल तर काय करायचं आहे? एक्झॅक्ट मिड पॉईंट पासून स्टार्ट करा. म्हणजे बायसेक्शन मेथडने इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्या. बायसेक्शन मेथडने इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्यायचं म्हणजे काय? 0 + 1 / 2 म्हणजेच 1/2 म्हणजे 0.5 हे तुम्ही इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेऊन मेथड पुढे कंटिन्यू करू शकता. किंवा काय करूयात? रूट कशाच्या जवळ आहे बघूयात आणि त्या पद्धतीने इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेतलं तरी चालेल. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? x इक्वल टू 0 ला व्हॅल्यू आहे -1 आणि x इक्वल टू 1 ला व्हॅल्यू आहे 1.7. आपल्याला रूट काढायचं आहे. रूट काढायचे म्हणजे अशी व्हॅल्यू ऑफ x काढायची की ज्या व्हॅल्यू ऑफ x साठी f ऑफ x ची किंमत ही 0 झाली पाहिजे. ओके, आता -1 ही संख्या 0 च्या जवळ आहे का 1.71 ही संख्या 0 च्या जवळ आहे? डेफिनेटली -1 ही संख्या 0 च्या जवळच आहे 1.7 पेक्षा. x इक्वल टू 0 ला व्हॅल्यू -1 आहे आणि -1 ही संख्या 0 च्या जवळ असल्यामुळे आपलं जे काही रूट असणार आहे ते 0 च्या जवळपास कुठेतरी असेल. म्हणजेच यू कॅन स्टार्ट बाय टेकिंग इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट दॅट इज x0 as a 0.2 or 0.1 or 0.15 or 0.25 or 0.3 whatever it may be the approximation. कोणतंही घेतलं तरी सुद्धा चालू शकतंय. ओके, 0.3 घ्या, 0.4 घ्या, कोणती व्हॅल्यू घेतली तरी चालू शकेल. फक्त काय होणार आहे? जेवढं इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन रूटच्या जवळ असेल तेवढं आपल्या नंबर ऑफ स्टेप्स या कमी असणार. आता एक्झॅक्ट रूट काय आहे आपल्याला माहित नाहीये. आपण कशाच्या जवळ आहे कशानुसार काढतोय? एफ ऑफ त्या पॉईंटच्या व्हॅल्यूनुसार काढतोय. -1 आणि 1.7 मध्ये -1 ही संख्या 0 च्या जवळ आहे म्हणजे आपलं इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन हे 1 च्या जवळपास घेण्यापेक्षा 0 च्या जवळपास जर घेतलं तर नक्कीच आपल्याला नंबर ऑफ स्टेप्स या कमी लागतील. किंवा सरळ कशाच्या जवळ आहे बघत बसायचं नसेल तर डायरेक्ट काय करायचं? एक्झॅक्ट मिड पॉईंट पासून तुम्ही स्टार्ट करू शकता. म्हणजेच बायसेक्शन मेथडने तुम्ही पहिलं अप्रॉक्सिमेशन घेऊ शकता. लास्ट लेक्चरला आपण गेस करून इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेतले. या एक्झाम्पलला आपण बायसेक्शन मेथडने घेऊयात. व्हॉट एव्हर इट मे बी द इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. ओके, 0 ते 1 च्या दरम्यानचं कोणतंही इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्या. ठीक आहे, इथं मी समजा आता या एक्झाम्पलला बायसेक्शन मेथडने घेतो. ओके, बायसेक्शन मेथडनेच घ्यावं असा नियम नाही. वी टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन for the root by using bisection method.
as s x नॉट इज इक्वल टू बायसेक्शन मेथडचा फॉर्म्युला एंड पॉइंटची बेरीज म्हणजे 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 that is equal to 1 divided by 2. 1 divided by 2 that is equal to 0.5. Is it correct? बायसेक्शन मेथडचा फॉर्म्युला काय असतो? एंड पॉइंटची बेरीज भागिले 2. 1 divided by 2 that is equal to 0.5. Therefore x naught is equal to 0.5. ओके, 0.5 घ्यावं असा नियम नाही, मगाशी मी सांगितलंय. इनिशियल अफर्मेशन घेतलं x नॉट इक्वल टू 0.5. आता काय करूयात? येस, आपल्याला माहिती आहे न्यूटन रॅप्सन मेथडचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आणि न्यूटन रॅप्सन मेथड मध्ये आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स पाहिजे, ते इथं आता काढून घेऊयात. वी हॅव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स म्हणजे दिलेलं फंक्शन काय? एक्स इंटू ई रेस टू एक्स मायनस 1. इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो याला. दॅट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. हे आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे? न्यूटन रॅप्सनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्हची टर्म एफ डॅश ऑफ एक्स आहे, म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा एफ डॅश ऑफ एक्स काढावं लागेल आणि एफ डॅश ऑफ एक्स काढण्यासाठी या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. नाउ डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन नंबर 1. Differentiating this equation number 1 with respect to w dot r dot t standard short form with respect to x we get. Okay, या इक्वेशन नंबर 1 चा with respect to x डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. हाऊ टू टेक डेरिव्हेटिव्ह दॅट यू नो व्हेरी वेल. बी ग्रुपच्या स्टुडंटला थोडंसं डेरिव्हेटिव्ह घेण्यासाठी प्रॉब्लेम येऊ शकतो, त्यांच्यासाठी मी एक सेपरेट व्हिडिओ लेक्चर तयार करतोय, त्याच्यामध्ये आपण हाऊ टू टेक डेरिव्हेटिव्ह हा कन्सेप्ट क्लिअर बघूयात. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह असेल एफ डॅश ऑफ एक्स, दॅट इज इक्वल टू येस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स. याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेणार? एक्स हे एक फंक्शन आहे, ई रेस टू एक्स हे दुसरं फंक्शन आहे. दोन फंक्शनचा गुणाकार आहे आणि गुणाकाराचं डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजेच यू इंटू व्ही हा रूल वापरावा लागेल. यू इंटू व्ही, डेरिव्हेटिव्हचा यू इंटू व्ही रूल काय माहिती आपल्याला? काय तो रूल? येस, बिग बुक वाल्यांसाठी मी थोडंसं इथं सांगतो बा. डी बाय डी आहे, दिस इज द सिम्बॉल फॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही, म्हणजे यू हे पहिलं फंक्शन आहे, व्ही हे दुसरं फंक्शन आहे, इज इक्वल टू काय असेल? पहिलं जसं आहे तसं, यू जसं आहे तसा, इंटू दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच डी व्ही बाय डी एक्स, प्लस दुसरं फंक्शन जसं आहे तसं, व्ही जसं आहे तसा, इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजेच डी यू बाय डी एक्स. ह्याला आपण प्रोडक्ट रूल किंवा चेन रूल असं म्हणतो. दोन फंक्शनचा गुणाकार, गुणाकाराचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही इज इक्वल टू काय? पहिलं तसंच इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस दुसरं तसंच इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. ओके, या नियमाने आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. येस, पहिलं तसंच म्हणजेच एक्स जसं आहे तसं into derivative of second, that is derivative of e raised to x. We know that derivative of e raised to x is a e raised to x as it is. ठीक आहे, e raised to x डेरिव्हेटिव्ह e raised to x असतं. काही मी फॉर्म्युली डेरिव्हेटिव्हचे आहेत ते मी नंतर डिस्कस करतो. पहिलं तसंच इंटू दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह, पहिलं तसंच x जसा आहे तसा इंटू दुसऱ्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह e raised to x डेरिव्हेटिव्ह e raised to x असेल, मिडल साइन इज अ प्लस. येस, पुढे दुसरं तसंच म्हणजे e raised to x दुसरं फंक्शन जसं आहे तसं इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज अ 1 असेल. ठीक आहे, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह विच इज अ 1 असेल, म्हणजे एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह काढलं, मायनस साइन इथलं जसं आहे तसं 1 इज अ कॉन्स्टंट अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज ऑलवेज 0. देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय मिळाला? थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन करतो. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. कॅल्क्युलेशनच्या दृष्टिकोनातून सोपं होण्यासाठी ई रेस टू एक्स वी कॅन टेक आउटसाइड ॲज अ कॉमन. व्हॉट इज द मिनिंग? हिअर इज ओनली एक्स प्लस इथे काही नाहीये म्हणजे फक्त काय असेल? 1 असेल. ठीक आहे, म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स ची किंमत मिळाली ई रेस टू एक्स इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 किंवा 1 प्लस एक्स म्हणलं तरी सुद्धा चालू शकतं. कॅल्क्युलेशन करायला काय सोपं वाटतंय त्या पद्धतीने तुम्ही ऍडजस्टमेंट करू शकता, किंवा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स असं जसं आहे तसं ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकेल. ओके, म्हणजे हे कसं घ्यायचं दॅट डिपेंड्स अपॉन इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येकाला कॅल्क्युलेशन करणं जसं सोपं वाटेल तसं ते फंक्शन ऍडजस्टमेंट करू शकता. इथं मी ई रेस टू एक्स कॉमन घेतलंय आणि ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस 1 म्हणतोय किंवा 1 प्लस एक्स म्हणलं तरी सुद्धा चालू शकतंय. ठीक आहे, म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 मध्ये एफ ऑफ एक्स आहे आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये एफ डॅश ऑफ एक्स आहे. इनिशियल अफर्मेशन आपण ऑलरेडी चूज केलेला आहे. नाउ यू कॅन यूज न्यूटन रॅप्सन मेथड फॉर्म्युला. ओके, वापरूयात.
Therefore, by using न्यूटन-रॅप्सन मेथड, पहिल्या इक्वेशनला मेथडचं नाव कंपल्सरी लिहायचं. By using Newton-Raphson method, first approximation, A double P dot standard short form, for the value of the root किंवा for the root is given by, first approximation for the value of the root is given by, yes, first approximation symbol असेल x1, that is equal to, what is the formula, x naught minus f of x naught divided by f dash of x naught. Okay, that is the formula for Newton-Raphson method. याला इक्वेशन नंबर 3 देतो. ठीक आहे. आता आपल्याला f of x naught पाहिजे. f of x naught काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 1 चा वापर करूयात आणि f dash of x naught काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 2 चा वापर करूयात. नाउ फ्रॉम, इथे लिहितो पहा किंवा नाव कन्सिडर म्हणलं तरी चालेल, कसंही रिप्रेझेंटेशन फक्त व्यवस्थित करा. नाव कन्सिडर किंवा नाव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 म्हणलं तरी सुद्धा चालेल. नाव कन्सिडर f of x naught that is equal to f of x naught. x naught ची व्हॅल्यू आपण अझ्युम केलेली आहे 0.5. x naught म्हणजे आपलं इनिशियल अफर्मेशन आहे 0.5. that is equal to, whenever there is a x, replace that x by 0.5 in equation number 1. What we get? 0.5 into e raised to x, म्हणजे into e raised to x, x ची किंमत टाकतोय 0.5 minus 1. विजन देत चला, प्रत्येक वेळेस विजन द्यायचं, म्हणजे एक्झामिनेशन मध्ये पण द्यायचं, जेणेकरून आपला कॉन्फिडन्स एक्झामिनरला समजतो. सिन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये जिथं जिथं x आहे त्या ठिकाणी मी x नॉट म्हणजे 0.5 टाकलेलं आहे. दॅट इज इक्वल टू, परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर काढायचंय. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स युअर कॅल्क्युलेटर, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. 4 डेसिमलला फिक्स करा किंवा 1 डेसिमल एक्स्ट्रा फिक्स केलं तरी चालेल. 5 डेसिमलला फिक्स केला तरी पण चालेल किंवा 4 डेसिमलला फिक्स केला तरी सुद्धा चालू शकतो. ठीक आहे, मी 4 डेसिमलला आन्सर फिक्स केलेलं आहे. तसेच 0.5 इंटू, कॅल्क्युलेशन करायला कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल यू कॅन आस्क, इंटू शिफ्ट दाबून एल बटन प्रेस करा, म्हणजे ई प्रेस झालं पहा. 0.5 इज इक्वल टू, प्रेस करा 0.8242 आलं, वजा 1 इज इक्वल टू मायनस, yes is equal to minus, किती आला आन्सर, मेन्शन युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स, minus 0.1756 which is a less than 0 greater than 0 बघण्याची गरज नाही. हे आपण कुठे बघतो, बायसेक्शन आणि रेग्युलर फॉल्सी मेथड मध्ये. ठीक आहे, f of x1 मिळाला, f of x naught मिळाला. आता f dash of x naught काढूयात. नाउ कन्सिडर f dash of x naught that is equal to f dash of x naught ची किंमत 0.5. whenever there is a x naught, whenever there is a x, replace that x by x naught in equation number 2. equation number 2 मध्ये x च्या ऐवजी x naught टाका, that gives e raised to x म्हणजे e raised to 0.5 into bracket, bracket plays important role, 1 plus x म्हणा किंवा x plus 1 म्हणा, that is 0.5 plus 1 असेल. ठीक आहे, यू विजन कशानुसार लिहिलं आहे, सिन्स फ्रॉम, विजन देत चला प्रत्येक वेळेस, म्हणजे आपल्याला वाचताना पण नंतर समजेल. सिन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 2 वरून आपण लिहिलेलं आहे. इक्वेशन नंबर 2 मध्ये x च्या ऐवजी x नॉट आपण पुटअप केलेला आहे. नाउ परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स, कॅल्क्युलेशन्स करा. e raised to 0.5 म्हणजे शिफ्ट दाबून ln, ओके 0.5 into ब्रॅकेट 1 प्लस 0.5 म्हणजे डायरेक्ट 1.5 लिहिलं तरी चालेल, इज इक्वल टू, व्हॉट इज द आन्सर, येस व्हॉट इज द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू, कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू काय आली मेन्शन करा, दॅट इज इक्वल टू, किती आली व्हॅल्यू 2.4731. ओके 2.4731. इज इट करेक्ट, प्रत्येकाची आलेली आहे का, येस. जर कोणाची काही वेगळी असेल तर सांगा, वी हॅव टू व्हेरीफाय, वी हॅव टू चेक इट अगेन. 2.4731 आलेली आहे. ठीक आहे, देअरफॉर दोन्ही व्हॅल्यू आल्या, दोन्ही पण व्हॅल्यू उचला आणि इक्वेशन नंबर 3 मध्ये टाका. देअरफॉर putting these values in equation number 3, that is equation number 3 becomes, putting these values in equation number 3 असं म्हणा किंवा equation number 3 becomes असं म्हणलं तरी चालेल. in short, therefore x1 is equal to, yes, x naught, the value of x naught is assumed as a 0.5.
minus f of x naught. The value of f of x naught is a minus 0.1756 divided by f dash of x naught. The value of f dash of x naught is a 2.4731. Okay, that is equal to one stroke calculation करा किंवा एक स्टेप वाढवली तरी चालेल. That is equal to 0.5 minus of minus will become plus. Okay, न्यूमरेटरला मायनस आहे आणि मिडल साइन मायनस आहे. मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस. ओके, आता यांचा रेशोचा गुणाकार करतो, रेशो कॅल्क्युलेट करतो. लक्षात आहे, चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन मी तोंडी करतोय आणि फक्त आकड्यांच्या कॅल्क्युलेशन साठी मी कॅल्क्युलेटर वापरतोय. आता मी फ्रॅक्शन काढतो बघा, किती येते 0.1756 डिवाइडेड बाय 2.4731 इज इक्वल टू किती आलं. येस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू 0.0710 दॅट इज इक्वल टू याच्यामध्ये प्लस 0.5 करतो. कॅल्क्युलेटरवर आलेल्या डिस्प्लेच्या फिगरचा पुन्हा वापर करा म्हणजे तुमचा वेळ वाचेल. किती आलं 0.5710. ओके, देअरफॉर x1 इज इक्वल टू 0.5710. फोकस व आन्सर, तुमचा आन्सर फोकस करा, चौकोन करा. रिप्रेझेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्किल्स. ओके, इक्वल टूच्या खाली इक्वल टू व्यवस्थित मेन्शन करा. पहिलं अफर्मेशन आलंय 0.5710. ओके, आता काय करूयात, दुसरं अफर्मेशन काढूयात. देअरफॉर सेकंड अप्रॉक्सिमेशन. येस, देअरफॉर सेकंड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय सेकंड अप्रॉक्सिमेशन. आता मेथडचं नाव लिहिण्याची गरज नाही, पहिल्यांदा आपण लिहिलंय. सेकंड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय. पुन्हा इंटरवल काढण्याची गरज नाही. पुन्हा इंटरवल आपण बायसेक्शन आणि रेग्युलर फॉल्सी मेथड मध्ये काढत होतो. सेकंड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय. यस, x1 च्या पुढचं अप्रॉक्सिमेशन असेल x2. हाऊ टू रिमेंबर फॉर्म्युला आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे, x2 इज इक्वल टू x1 मायनस f ऑफ x1 divided by f dash of x1. Okay, f of x1 divided by f dash of x1. इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, सपोज इक्वेशन नंबर 4. ठीक आहे, आता f of x1 काढूयात आणि f dash of x1 काढूयात. f of x1 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 1 मध्ये x च्या ऐवजी x1 काढूयात, x1 टाकूयात आणि f dash of x1 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 2 मध्ये x च्या ऐवजी x1 पुटअप करूयात. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 आपल्या स्क्रीनवर तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. देअरफॉर नाउ कन्सिडर असं म्हणा किंवा फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 असं म्हणलं तरी चालेल. नाउ कन्सिडर f of x1 that is equal to f of x1 ची किंमत आता आपण एक्झिक्यूट केली 0.5710 किंवा डायरेक्ट 0.571 म्हणलं तरी चालेल. 0.571 that is equal to whenever there is the x replace that x by 0.571 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 काय, x into x ची किंमत म्हणजे 0.571 into e raised to x म्हणजे into e raised to 0.571. yes, x into e raised to x minus 1. रिझन द्या, कुठून लिहिलं, सिन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 1 वरून लिहिलं. नाउ डू दी कॅल्क्युलेशन्स. वन स्ट्रोक कॅल्क्युलेशन करा. 0.571. ठीक आहे, इंटू शिफ्ट दाबून ln. मुद्दाम मी कॅल्क्युलेशन कशी करायची ते सांगतोय. शिफ्ट दाबून ln असं सांगतोय म्हणजे तुम्हाला e raised to x हे फंक्शन ऑपरेट करायचं आहे. e raised to x हे फंक्शन ऑपरेट करायचं असेल तर शिफ्ट बटन प्रेस केला पाहिजे. जर कुणाला काही कॅल्क्युलेशन करत असताना, कॅल्क्युलेटर ऑपरेट करत असताना काही प्रॉब्लेम्स येत असतील तर यू कॅन आस्क. ठीक आहे, e raised to 0.571 इक्वल टू बटन प्रेस करा. -1 इज इक्वल टू किती आलं. येस, 0. मेन्शन व आन्सर इन चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर मेन्शन करा. दॅट इज इक्वल टू 0.0107. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू. प्रत्येकाचं आलंय का? येस. आता इक्वेशन नंबर 2 नुसार f of x1 काढूयात. नाउ कन्सिडर f of x1 that is equal to f of 0.571. that is equal to whenever there is a x replace that x by x1 in equation number 2. equation number 2 काय आहे, e raised to
एक्स, एक्सच्या ऐवजी x1 टाकतो, दॅट इज e रेस टू x1, x1 ची किंमत 0.571 इनटू ब्रॅकेट, ब्रॅकेट प्लेस इम्पॉर्टंट रूल, x प्लस 1, एक्सच्या वेळी टाकतोय 0.571 प्लस 1. ओके, ब्रॅकेट क्लोज, विजन द्या, प्रत्येक स्टेपला विजन द्या, कंपल्सरी द्या. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मध्ये एक्सच्या ऐवजी मी x1 टाकलं, म्हणजेच 0.571 ही व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. नाव परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन. येस, शिफ्ट दाबून ln म्हणजे e रेस टू 0.571 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 0.571 म्हणजेच इंटू डायरेक्ट करतो 1.571 इज करेक्ट, इज इक्वल टू काय आली व्हॅल्यू बघा, मेन्शन करा आन्सर, दॅट इज इक्वल टू 2.7807. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन करा, पहा कॅल्क्युलेशन करता यायला पाहिजेत. न्यूमेरिकल मेथड्स मध्ये पूर्ण पेपर हा कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड आहे, तर कॅल्क्युलेशन करता येत नसतील तर डेफिनेटली ह्याच्यामध्ये अजिबात मार्क्स पडणार नाहीये. आणि कॅल्क्युलेशनचा स्पीड वाढवा, कॅल्क्युलेशनचा स्पीड वाढण्यासाठी रिपीटेडली प्रॅक्टिस करायलाच पाहिजे. ओके, एफ ऑफ x1 मिळाला, एफ डॅश ऑफ x1 मिळाला. आता या दोन्ही व्हॅल्यू उचलूयात आणि इक्वेशन नंबर 4 मध्ये टाकूयात. देअरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, किंवा पुटिंग दीज व्हॅल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 असं म्हणलं तरी चालेल. इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, ओके, टाका व्हॅल्यूज. थोडंसं मी खाली स्क्रोल करतो, पहा या दोन्ही व्हॅल्यू एफ ऑफ x1 आलेला आहे, एफ डॅश ऑफ x1 आलेला आहे, दोन्ही व्हॅल्यू उचला आणि इक्वेशन नंबर 4 मध्ये पुटअप करा. इक्वेशन नंबर 4 तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. देअरफॉर x2 इज इक्वल टू, yes, x2 is equal to x1, the value of x1 is a 0.571 minus f of x1, the value of f of x1 is a 0.0107 divided by f dash of x1, the value of f dash of x1 is a 2.7807, that is equal to 1 stroke केलं तरी चालेल किंवा एक स्टेप मी वाढवतो. 0.571 वजा हा फ्रॅक्शन किती येतोय ते कॅल्क्युलेट करतो. स्टेप अनावश्यक स्टेप वाढवू नका, पण आवश्यक स्टेप लिहित चला. 0.0107 डिवाइड बाय 2.7807, हे डायरेक्ट केलं तरी चालतंय बरं का, पण इथं मुद्दा मी स्टेप वाढवतो. किती आला फ्रॅक्शन, येस 0.0038. ओके, आता फायनल कॅल्क्युलेशन करूयात. 0.571 वजा 0.0038 इज इक्वल टू किती आलं, 0.5672. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? आलं का? प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा, आलेले उत्तर चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. 0.5672 0.5672 असेल. ओके, फोकस दॅट, स्क्वेअर करा त्याला. ज्या व्हॅल्यूज पुढे लागणार आहेत त्याला आपण ऑलरेडी फोकस करून ठेवतोय. ठीक आहे, 0.5672. पुढे जाण्याच्या अगोदर आपल्याला 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर करेक्ट काढायचं आहे. दोन लगतचे अफर्मेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आलेत का पहा. जर सेम आले असतील तर थांबणार, अदरवाइज पुढे जाणार. सेम आलेत का नाही, 0.571 0.567 सेम नाही आहेत, म्हणजेच पुढे आपल्याला जावं लागेल. ओके, थर्ड अप्रॉक्सिमेशन प्रोसीड. येस, मी इंक बदलतो पहा, प्रत्येक इक्वेशनला मुद्दा मी इंक बदलतोय. थर्ड अप्रॉक्सिमेशन, किती इक्वेशन्स लागतील काही सांगता येणार नाही. थर्ड अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय. प्रोसिजर समजले असेल तर थोडंसं फास्ट जातो पहा. येस, x2 च्या पुढचं अप्रॉक्सिमेशन असेल x3 इज इक्वल टू, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, 1 असताना सगळीकडे 0, 2 असताना सगळीकडे इकडे RHS ला 1. आता इथं आपल्याला 3 असताना RHS ला सगळीकडे 2 असतील. टॅक्टफुल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, x3 इज इक्वल टू x2 मायनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डॅश ऑफ x2. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट देतो, दॅट इज इक्वेशन नंबर 5 सपोज. ओके, आता f ऑफ x2 काढूयात आणि f डॅश ऑफ x2 काढूयात. f ऑफ x2 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 1 आणि f डॅश ऑफ x2 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 2. सेम कॅल्क्युलेशन्स वन्स अगेन, ओनली द व्हॅल्यूज आर गोइंग टू चेंज. फक्त व्हॅल्यूज बदलतात, बाकी सगळ्या स्टेप जशा आहेत तशा. ओके, नाउ कन्सिडर, if you understand the procedure, if you understand the content of this lecture, please like, share and subscribe to our katsolutions.tech channel. Okay, आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नाव कन्सिडर f ऑफ x2 दॅट इज इक्वल टू f ऑफ x2 ची किंमत 0.5672. दॅट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 मध्ये जिथं x आहे तिथे 0.5672 टाका. x 0.5672
एक्सची किंमत 0.5672. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी तुम्हाला काय आहे माहिती आहे किंवा तुम्ही पाठीमागे जाऊन पुन्हा पाहू शकता. इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, एक्सची किंमत 0.5672 मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू, वाटलंच तर लिहा सिन्स फॉर्म. कुठून लिहिलं हे? इक्वेशन नंबर 1. ओके, प्रत्येक वेळेस तुम्ही विजन देत चला. विजन दिल्यानंतर डेफिनेटली तुमचा कॉन्फिडन्स दिसतो. हे 0.5672 इंटू ई रेस टू म्हणजे शिफ्ट दाबून ln 0.5672 इक्वल टू बटन प्रेस करा 1.0002 मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू yes 0. What is the value? 0.0002. okay, now किंवा and f dash of x2 काढूयात. that is equal to f dash of x2 ची किंमत 0.5672. आपलं कॅल्क्युलेशन करेक्ट आहे का नाही आपण चेक करू शकतो. पहा f of x1 ची किंमत मगाशी आली ती 0.01 आणि आता f of x2 ची व्हॅल्यू आली आहे 0.0002. आपल्याला रूट काढायचंय म्हणजे 0च्या जवळ जाणारी व्हॅल्यू काढायची. नक्कीच 0.0107 पेक्षा 0.0002 ही व्हॅल्यू 0च्या जवळ आहे. म्हणजे आपण 0च्या जवळ जवळ चाललोय म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशन करेक्ट आहे. गेटिंग दिस? ओके, f dash of x2 काढूयात. इक्वेशन नंबर 2 नुसार whenever there is a x replace that x by x2. what is that equation number 2? e raised to x म्हणजे e raised to x च्या ऐवजी 0.5672 into bracket plays important role x plus 1. x ची किंमत 0.5672 प्लस 1. ओके, रिव्हिजन कुठून लिहिलं? सिन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 2 नुसार आपण लिहिलं सिन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 असेल. ठीक आहे, नाउ डू दी कॅल्क्युलेशन्स बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेशन्स वापरून कॅल्क्युलेटर वापरून कॅल्क्युलेशन्स करा. ई रेस टू 0.5672 शिफ्ट दाबून ln 0.5672. मुद्दाम कॅल्क्युलेशन कसे करायचे मी सांगतोय पहा. इज इक्वल टू बटन प्रेस करा 1.7633 आलं इंटू ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन तोंडी करतो 0.5672 अधिक 1 दॅट गिव्स 1.5672 म्हणजे डायरेक्ट करतो इंटू 1.5672 इज इक्वल टू किती आलं? 2.7635. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? $2.7635. ओके, दोन्ही व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये पुटअप करा. देअरफॉर इक्वेशन नंबर 5 बिकम. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपला फॉर्म्युला आहे. या दोन्ही व्हॅल्यू उचला आणि इक्वेशन नंबर 5 मध्ये टाका. देअरफॉर इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स. ओके, इक्वेशन नंबर 5 काय? दॅट यू नो व्हेरी वेल. देअरफॉर yes x3 is equal to x2. x2 ची किंमत 0.5672 मायनस न्यूमरेटर आहे f of x2. the value of f of x2 is 0.0002 0.0002. 1 minute please. yes, divided by f dash of 0.0002 divided by f dash of x2 आणि f dash of x2 ची किंमत आहे 2.7635. ओके, वन स्ट्रोक करू शकता किंवा एक स्टेप वाढवा. दॅट इज इक्वल टू 0.5672 वजा हा फ्रॅक्शन किती येतोय बघा 0.0002 डिवाइड बाय 2.7635 इज इक्वल टू किती आलं? 0.0001. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? फक्त फ्रॅक्शन विचारतोय मी, फायनल आन्सर नाही. ओके, एक स्टेप वाढवतोय, ही स्टेप आवश्यक आहे. 0001. नाउ फायनल कॅल्क्युलेशन करतो 0.5672 वजा 0.0001 इज इक्वल टू 0.5671. देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 0.5671 5671. ओके, फोकस युअर आन्सर. आन्सर फोकस करा म्हणजे आन्सरला चौकोन करा. पुढे पुढचं ॲप्रॉक्सिमेशन काढण्यासाठी किती डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर करेक्ट काढायचं आहे? येस, 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर करेक्ट काढायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आहे?
दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आले आहेत किंवा नाही ते पाहायचं. जर आले असतील तर थांबायचं, नसेल तर पुढे जायचं. ठीक आहे. x2 ची व्हॅल्यू किती आहे? स्क्रोल करतो पाहावर. x2 ची व्हॅल्यू आहे 0.5672 आणि आता आपण x3 काढला. x3 ची व्हॅल्यू किती आली आहे? 0.5671. ओके, 0.5672 x2 आहे आणि x3 0.5671 आहे. म्हणजे अजून 4 डेसिमल मॅच झालेली नाहीये. आता 3 डेसिमल मॅच झालेली आहेत आणि आपल्याला आन्सर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत काढायचं असल्यामुळे अजून पुढचं इक्वेशन आपल्याला घ्यायला पाहिजे. लक्षात आहे? पुढचं इक्वेशन घ्यायला पाहिजे, कारण 4 डेसिमलला आन्सर आपलं मॅच झालेलं नाहीये. जोपर्यंत 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर मॅच होत नाहीये तोपर्यंत आपण इक्वेशन्स घेत राहणार आहेत, किती जरी इक्वेशन्स लागले तरी सुद्धा. ठीक आहे. Therefore, yes, चौथा अप्रॉक्सिमेशन, फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन. पुढे जाऊयात. फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन इज गिवन बाय x3 च्या पुढचा अप्रॉक्सिमेशन असेल x4 इज इक्वल टू, yes, x4 is equal to, what is the formula? 1 minute please. Yes, x4 is equal to, what is formula? How to remember the formula? We know very well. x3 minus f of x3 divided by f dash of x3. ठीक है. इक्वेशन नंबर नेक्स्ट देतो. इक्वेशन नंबर सपोज 6. ठीक आहे. आता इथे f of x3 पाहिजे आणि f dash of x3 पाहिजे. f of x3 काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 1 मध्ये जिथे x आहे तिथे x3 टाकतो. And to find out the value of f dash of x3, we have to replace x by x3 in equation number 2. Okay. Now consider म्हणा किंवा now from equation number 1 असं म्हणलं तरी चालेल. Now consider f of x3 that is equal to f of x3. x3 ची व्हॅल्यू आता आपण काढली 0.5671. That is equal to, whenever there is the x, replace that x by 0.5671 in equation number 1. Equation number 1 काय आहे? x into e raised to x minus 1. ओके, x ची किंमत आहे 0.5671 into e raised to x म्हणजे into e raised to 0.5671. Whenever there is a x, replace that x by 0.5671. x into e raised to x minus 1. Separate reason द्या, since from equation number 1. Since from equation number 1 असेल. ओके, that is equal to, now perform the calculations by using calculator. 0.5671 into e raised to म्हणजे e शिफ्ट दाबून ln 0.5671 इक्वल टू बटन प्रेस करा. प्रत्येक वेळेस इक्वल टू बटन प्रेस करा, नसेल तर ब्रॅकेट टाका. इक्वल टू बटन प्रेस करणं गरजेचं आहे. -1 इज इक्वल टू minus 0.0001. Okay, and next line f dash of x3 that is equal to f dash of x3 ची किंमत 0.5671. that is equal to, whenever there is a x, replace that x by 0.5671 in equation number 2. equation number 2 काय आहे? e raised to x into bracket x plus 1. ठीक आहे. e raised to x, that is e raised to x ची किंमत 0.5671 into bracket x ची किंमत म्हणजेच x3 0.5671 plus 1. ओके, रिव्हिजन कशानुसार लिहिलं आहे? कशानुसार लिहिलं? इक्वेशन नंबर 2 नुसार. ओके, प्रत्येक वेळेस इक्वेशन विजन देत चला. विजन दिल्यानंतर डेफिनेटली आपला कॉन्फिडन्स एक्झामिनरला समजतो. सेम वर्डिंग आहे पहा. मी फक्त माझे शब्द पण बदलत नाही आहेत, फक्त व्हॅल्यूज गोज ऑन चेंजिंग. फक्त व्हॅल्यूज बदलतात, बाकी नवीन ह्याच्यामध्ये काही सुद्धा नाही आहे. f of x3 आपल्याला मिळालेला आहे, f dash of x3 आपल्याला मिळालेला आहे. दोन्ही व्हॅल्यूज उचला आणि इक्वेशन नंबर 6 मध्ये टाका, म्हणजेच फॉर्म्युल्यामध्ये टाका. therefore इक्वेशन नंबर 6 becomes, all of you getting this? समजतंय का? जर तुम्हाला कंटेंट समजत असेल, जर तुम्हाला प्रोसिजर समजत असेल तर प्लीज लाईक
आवर व्हिडिओ. ओके, या चॅनलला या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स yes x4 is equal to x3. The value of x3 is 0.5671 minus f of x3. The value of f of x3 is minus 0.0001 divided by f dash of x3. The value of f dash of x3 is calculated as. Okay, f dash of x3 काढायचं राहिलं पहा, इथे काढूयात. येस, एफ डॅश ऑफ एक्स टी काढूयात. पहिल्यांदा एफ डॅश ऑफ एक्स टी काढायचं राहिलेलं आहे. काढूयात. शिफ्ट दाबून ln म्हणजे e रेस टू 0.5671 काढतो आता मी व्हॅल्यू इज इक्वल टू इनटू ब्रॅकेट मध्ये 1 अधिक 0.5671 डायव्हर्ट करतो 1 पॉइंट इज इक्वल टू येस व्हॅल्यू किती आली ती 2.7630 काढायची व्हॅल्यू होती पहा 2.7630. ठीक आहे, काढली. आता पुटअप करतो. एफ डॅश ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू आता आपण काढली आहे 2.7630. ओके, परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन दॅट इज इक्वल टू 0.5671 जसं आहे तसं न्युमरेटरचं मायनस आणि मिडल साईन मायनस दॅट विल यूज प्लस. ओके, चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन तोंडी करा, ते कॅल्क्युलेटरवर आणू नका, चुकावण्याचे चान्सेस आहेत. 0.0001 आता फक्त आकड्यांचं कॅल्क्युलेशन करतो भागिले 2.7630 इज इक्वल टू किती आलं. कॅल्सी तुमचा 4 डेसिमलला फिक्स आहे म्हणजे 0.4 टाइम्स 0 आलं म्हणजेच 0 आहे. जर कॅल्क्युलेटर तुमचा 5 डेसिमलला फिक्स असेल तर व्हॅल्यू काहीतरी वेगळी दाखवेल म्हणजे 0.4 टाइम्स 0 आणि पुढे काहीतरी येईल. ओके, आपण 4 डेसिमलला फिक्स केलाय. देअरफॉर x4 इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती आली 0.5671. ओके, फोकस करा. x4 इज इक्वल टू 0.5671. पुढे जाण्याच्या अगोदर पुढचं ॲफर्मेशन आहे 5वं ॲफर्मेशन असेल. पुढे जाण्याच्या अगोदर दोन लगतचे ॲफर्मेशन बघा. x3 ची व्हॅल्यू पण किती होती 0.5671 आणि x4 आता आपण काढला. x4 ची पण व्हॅल्यू किती आहे 0.5671. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? वी ऑब्झर्व दॅट the values of two successive approximations x3 and x4 are same correct up to 4 decimal places. ओके, दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आलेत आणि आपल्याला उत्तर 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंतच काढायचं असल्यामुळे या ठिकाणी आपण थांबणार. गेटिंग दिस? लक्षात आहे? म्हणजेच दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत सेम आल्यामुळे आपण इथं थांबणार आहोत. थांबण्याच्या अगोदर ॲज युजुअल आपण एफ ऑफ 2 पॉइंट काढणार आहे. नाव कन्सिडर. लक्षात येते का? येस, नाव कन्सिडर एफ ऑफ 2 पॉइंट म्हणजेच एफ ऑफ 0.5671. ऑलरेडी काढलाय पहा 0.5671 वर काढलेला आहे आपण. किती आहे इथं आहे पहा, मी टिक करतो. येस, 0 पॉइंट विथ निगेटिव्ह साइन किती आहे मायनस 0 पॉइंट. पुन्हा काढण्याची गरज नाही, ऑलरेडी आहे मायनस 0.0001. इथं आपल्याला थांबायचं आहे म्हणून आपण काय म्हणणार विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. ओके, त्याच्यामुळे फायनल आन्सर लिहूयात. therefore किंवा सिन्स वी ऑब्झर्व दॅट असं म्हणलं तरी चालेल. कसंही लिहू शकता. सिन्स वी ऑब्झर्व दॅट since we observe that the values of since we observe that the values of two successive approximations, successive म्हणजे लगतच्या, two successive approximations that is x3 and x4 are same correct up to 4 decimal places. 4 decimal places पर्यंत दोन लगतचे अप्रॉक्सिमेशन सेम आलेले आहेत. 4 decimal places. Therefore आता फायनल आन्सर जसा क्वेश्चन तसा आन्सर. Therefore अप्रॉक्सिमेट एवढं सगळं कॅल्क्युलेशन करून व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेट आली आहे. अप्रॉक्सिमेट का आली आहे कारण
4 डेसिमलला आपण फिक्स केलंय, हे 5, 6, 7 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत अजून याचं आन्सर आपल्याला काढता येईल, म्हणून आपलं जे काय आन्सर आहे ते अप्रॉक्सिमेट आहे. ओके, therefore approximate value of root of given equation करेक्ट अप टू किती डेसिमल प्लेसेसचा विचार केला आपण, फक्त 4. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज किती 0.5671 0.5671. ठीक आहे, दॅट इज युअर फायनल आन्सर. म्हणजेच 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आपलं जे काही अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ द रूट आहे ते किती आहे, 0.5671. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला इटरेशन्स किती लागतात डझंट मॅटर, जोपर्यंत दोन लगतचे अफर्मेशन सेम येत नाहीये तोपर्यंत इथं आपण जाणार आहोत. ठीक आहे, आता समजा तुमचं आपण आता इनिशियल अफर्मेशन घेतलं होतं 0.5, आपल्याला 4 इटरेशन्स लागली. जर काही विद्यार्थ्यांनी 0.2 घेतला असेल किंवा 0.3 घेतला असेल किंवा 0.6 घेतला असेल किंवा 0.55 घेतला असेल किंवा 0.56 घेतला असेल, कोणीही कोणतेही घेऊ शकता. काही जरी अफर्मेशन घेतलं इनिशियल चालेल, इन बिटवीन 0 to 1. मात्र प्रत्येकाची जी काही इनिशियल अफर्मेशन जरी वेगवेगळे असतील तरी प्रत्येकाचं जे काही फायनल सोल्युशन करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आहे ते प्रत्येकाचं सेमच असेल. फक्त नंबर ऑफ इटरेशन्स प्रत्येकाला कमी जास्त लागू शकतात. जेवढा आपण रूटच्या जवळ इनिशियल अफर्मेशन घेऊ तेवढा आपल्याला सोल्युशन लवकर मिळणार आहे. गेटिंग दिस? ओके, देयरफॉर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0.5671. गेटिंग दिस? समजतंय? ओके, समजतंय का? ठीक आहे. Thus, in this lecture, we seen how to find out root of the given equation. This equation is a transcendental equation by using Newton-Raphson method, and we have calculated the approximate value of the given transcendental root of the given transcendental equation correct up to 4 decimal places. Okay, samajhta hai? Getting this? Okay, let's stop here. Thank you.